ایک انصاری صحابی ہیں جو بالکل غریب ہیں، ان کے پاس نہ تو مال ہے، نہ انصاری صحابی کے پاس دولت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے کوئی خوبصورتی ہے، نہ ہی وہ کسی ایک مشہور خاندان سے ہے، نہ ہی ان کا کوئی بڑا سارا گھر ہے، نہ اس کے زیادہ کوئی رشتہ دار ہے۔ انصاری صحابی بالکل غریب ہے، لیکن محبت وہ حضور سے کرتے ہیں، پیار وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں، الفت وہ حضور سے رکھتے ہیں۔ انصاری صحابی کی تڑپ اتنی ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لے، ان کا دل اطمینان میں آتا ہے، پورا دن سکون سے گزرا کرتا ہے۔ وہ انصاری غریب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل کو اطمینان اس وقت ملتا ہے جب میں محبت سے آپ کے چہرے سے زیارت کر لیتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے وہ انصاری صحابی، آپ اندازہ لگائیں انسان غربت سے اٹھ کر دولت مند کس انداز سے بنا کرتا ہے۔ ایک حضور کے صحابی سے آپ سنیں کہ کس طرح بنتے ہیں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ انصاری صحابی کہتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہے، میرے تو رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی مشہور نسب بھی نہیں ہے، میں کسی مشہور خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہوں، تو یا رسول اللہ کیوں کر مجھے کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ دولت مندوں کے یہاں بیٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دولت مندوں کے یہاں بیٹیاں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے محل دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، اچھا بزنس دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، اچھا کام دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس تو کام بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھبرائیے نہیں، اللہ تمہیں بھی جوڑا عطا فرمائے گا۔ وہ پھر اطمینان پاتے اور آرام کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام جو ہے اس انصاری صحابی سے پھر کہتے ہیں کیا آپ نکاح نہیں کریں گے؟ انصاری صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نکاح کیسے کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ انصاری صحابی سے کہا آپ نکاح نہیں کریں گے؟ انصاری صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس انصاری صحابی سے کہتے ہیں آپ نکاح کی تمنا رکھتے ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کرم فرمائیں تو میرا دل تو چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، فلاں قبیلے کے اندر جاؤ اور فلاں گھر پہ جا کر دستک دینا، گھر والوں سے جا کر میرا سلام کہنا، سلام کہنے کے بعد کہنا کہ تمہاری ایک جو بیٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ مسلمانوں توجہ سے سنیے گا، حضور سے محبت کرنے والے کس طرح ترقی کی منزلیں پایا کرتے ہیں، آقا کریم سے پیار کرنے والے کس طرح زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا آدمی کتنا بلند ہوتا ہے، آقا کریم کی سیرت پر عمل کرنے والا آدمی کتنی ترقی کی منزل پاتی ہے۔ انصاری صحابی سے میرے کریم آقا نے کہا فلاں قبیلے میں جا کر اس گھر پہ کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سلام بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ انصاری صحابی جو ہے اس قبیلے کی طرف بڑھتے ہیں، اس قبیلے پر پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ سامنے جاؤ اور اس کا وہی گھر ہے۔ آپ تلاش کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچے ہیں، جا کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں زمین سے تعلق رکھنے والا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ باہر دروازے سے جب یہ دستک گھر والوں کو ملی، گھر والے خوشی سے مچل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج ہمارے ستارے چمک گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر ایک صحابی تشریف لے کر آئے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لڑکی کے باپ نے دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام کے صحابی جب پیغام لے کر پہنچے، باپ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے سلام بھیجا ہے۔ وہ سلام
सलाम का जवाब देकर कहते हैं कि आप हुजूर की बारगाह से तशरीफ ला रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से आ रहा हूँ। उसके बाद उस कबीले के शख्स ने कहा, आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और हमारे घर के हवाले से क्या फरमाया है? वो अंसारी साहबी कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आपकी एक बेटी है, उसका निकाह मेरे साथ कर दिया जाए। नबी का पैगाम सुनकर मचलने वाला अपनी बेटी की जब बात सुनता है, काले कलोटे साहबी को देखकर, बेहुस्न वाले साहबी को देखकर अपने कदमों को पीछे खिसकाता है और एक नजर अपनी बेटी को देखता है और एक नजर हुजूर के सहाबी को देखता है। बेटी ने पीछे से कहा, अब्बा इंतजार किस बात का है? बाप कहता है, बेटी अगर सहाबी को देखूं तो तेरा ख्याल आता है, इनकार करूं तो अल्लाह के नबी का ख्याल आता है, करूं तो करूं क्या? उस सहाबी की उस बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर काले कलेटों को ना देखा जाए, बेहुस्न वालों को ना देखा जाए, बेदौलत वालों को ना देखा जाए, जरा ये तो देखो इसे भेजने वाला कौन? बाप कहता है अल्लाह का नबी, तो बेटी कहती है मैं भी तैयार हूं, इसलिए कि जिसने इसको भेजा है ये तो बेहुस्न वाला है, लेकिन जिसने भेजा है वो तो बहुत हसीनों का सरदार है। जिसने भेजा है वहां से हुस्न की दौलत बटा करती है, जिसने भेजा है वहां से हुस्न की खैरात बटा करती है। अब्बा हुजूर इस रिश्ते को मंजूर किया जाए। जब बेटी ने कहा, वो कुरैशी कहता है मैं इस रिश्ते को मंजूर करता हूँ। अंसारी साहबी ने कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे आज उस मंजिल पर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाया है। कुछ ही दिनों के बाद उस साहबी का उससे निकाह हो जाता है। निकाह के बाद मक्का के जमीन पर वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, कल तक जिसे गरीब कहा जाता था आज मक्का के अंदर वो सब अमीरों में शुमार किया जाता है। कल तक जिसे फकीर कहा जाता था आज मक्का में उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं। कल तक जिसे गरीब कहा जाता था, बेदौलत वाला कहा जाता था, बेघर वाला कहा जाता था, बेनसब वाला कहा जाता था, आज उसी साहबी के नाम मक्का की जमीन पर लिए जा रहे हैं। किसी ने जाकर पूछा, बता तो सही तेरे जो मामलात में इतनी तब्दीली आई कैसे है? तुझे इतना बड़ा घर कैसे मैसर हुआ? आज तेरी हिम्मत ये है तो लोगों में खैरात तकसीम कर लगा है, इसकी वजह क्या है? वो कहता है अल्लाह के नबी ने मेरी जिंदगी को पलटा है। जब से हुजूर ने मेरा निकाह करवाया है अल्लाह ने दो जहां की बरकतें अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अंसारी साहबी से कहा कि तुम इतना माल तकसीम कैसे कर रहे हो? कल तक तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज बहुत माल तकसीम कर रहे हो। वो कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब से मेरा निकाह करवाया है, मेरे करीम आका ने जब से निकाह करवाया है, अल्लाह ने मेरे घर में इतनी बरकतें नासिल फरमाई है। आज मैं मक्का के अमीरों में शुमार किया जाता हूँ। कल तक जिसे कोई देख, कल तक कोई अपने मुंह ना लगाता था, आज लोग उसे तलाश करते फिर रहे हैं। कल तक जिसके करीब कोई नहीं जाता था आज उस इंसान के नाम पे नाम लिया जा रहा है। वो कहता है ये नाम जो मेरे चर्चों में है, जो मुझे पुकारा जा रहा है, अमीरों की यहाँ बिठाया जा रहा है और मैं लोगों में तकसीम कर रहा हूँ, ये निकाह के बाद की बरकतें हैं। ये अल्लाह ने निकाह के बाद मेरे घर को सवार दिया है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये है निकाह। जब दायरा इस्लाम में किया जाए अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। निकाह के बाद अगर अल्लाह तुम्हें नवाजे तो सदका जरूर किया करें, इसलिए कि सरकार मौला कायनात की एक रिवायत सुने और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं, जब हुजूर के घराने वाले इस तरह तकसीम करते हैं तो हमें भी अपने आप को हमें भी जो है अपने घरों से किस तरह सदका और खैरात तकसीम करना चाहिए। एक मर्तबा सरकार मौला कायनात अली मुर्तजा के घर पे खाने के लिए कुछ साजो सामान नहीं है, आपके यहाँ माल खत्म है।
सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ने कहा मेरी एक ये चादर रखी है, इसे बाजार में बेच दे और इससे जो रकम आती है उससे घर का सामान लेकर आए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदा कायनात की चादर 6 दिरहम में तकसीम की गई। उसके बाद सरकार मौलाए कायनात खुशी खुशी घर लौट लगे हैं, को सामान लेकर जाना है। बीच रास्ते में एक साहिल मिला, वो कहता है कि मुझे इस आपसे ज्यादा मुझे जरूरत है। सरकार मौलाए कायनात ने वो 6 दिरहम उन्हें दिए हैं, वो लेकर चले जाते हैं। आप आगे बढ़कर और देखते हैं, देखा कि एक इंसान ऊंट बेच रहा है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं कर्ज के तौर पर इससे ऊंट खरीदा जाए। आपने उससे ऊंट खरीदा और आप ऊंट खरीद के उसे कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद ये रकम तुम्हें अदा कर दूंगा। आप आगे बढ़े तो उसी ऊंट को एक खरीदने वाला और मिलता है। सरकार मौलाए कायनात ने कहा कितने में खरीदेंगे? उसने उसकी रेट लगाई कि मैं इतने में खरीदूंगा। अली के मुर्तजा कहते हैं मैंने जितने में खरीदा उससे बेहतर ये नफा दे रहा है, उससे बेहतर ये नफा दे रहा है। आपने उसे ऊंट बेचा और माल लिया, जिससे कर्ज के तौर पे लिया उसे भी अदा किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ ना था, मैंने फातिमा की चादर को बेचकर 6 दिरहम लेकर आया और वो भी मुझसे किसी ने मांग लिए। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे इतना नफा अता फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, जो घर सदका और खैरात किए जाते हैं अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। पसंद ही नहीं, अल्लाह उनके घर में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल भी फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अगर तौफीक दे तो तकसीम करने की भी हिम्मत रखें, निकाह के बाद और ज्यादा तकसीम करें। अल्लाह तुम्हारे घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। दौरान गुफ्तगू कोई खता या गलती हुई हो अपने रहीमी और करीमी के सदके से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।